ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں اور اس پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بی جے پی لیڈران کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی اور نفرت انگیزی کا جو سلسلہ ہے وہ تو آپ بہتر انداز میں جانتے ہیں۔ ایک بار پھر ایک بی جے پی لیڈر نے لگاتار مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلاتے ہوئے ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تازہ معاملہ اتر پردیش کی مراد آباد سے سامنے آیا ہے، جہاں ایک خاتون بی جے پی لیڈر نے مسلم دکانداروں کو ہندو علاقہ رام گنگا وہار سے دکانیں خالی کرانے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ یہ الٹیمیٹم برسر عام مائک پر دیا گیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس پر تنقید کی جانے لگی۔ اس عورت کا نام جو نفرت پھیلا رہی ہے اس کا سنیتا شرما ہے۔ مقامی سطح کی سیاست کرتی ہے، وہ ہاتھ میں مائک لے کر لوگوں کے درمیان مسلم دکانداروں کو دھمکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جیسے کہ اس کا ملکیت میں آتی ہے وہ زمین۔ رام گنگا وہار میں نان ویج کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، ان کو یہ دھمکی دے رہی ہے۔ اسی جگہ ایک مورتی لگانے کا احتجاجی مظاہرہ بھی چل رہا تھا۔ ہندو تنظیم سے جڑے کچھ لوگوں کی بھیڑ وہاں موجود تھی، وہ بھی آ کر کے ان کے ساتھ مل گئی، اور جب دیکھا کہ کچھ اور لوگ ان کے ساتھ مل گئے تو اس کا اور روب آگے بڑھ گیا۔ دیکھ لیجئے گا ان لوگوں کی دھمکیاں، ان لوگوں کی گنڈا گردیاں، اقتدار کا نشہ کس طرح سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ ہندو ایریا میں کوئی بھی بنا نہیں کی یا کسی ممدن کو دکان نہیں دی جائے گی، اور لگاتار دھرنا پردرشن چلے گا۔ ہندو سارے سنگھن مل کے کریں گے، چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، مجھے مہیلا شکتی کتنی بھی کتنی کرنی پڑے، میں تابوتور وہ کروں گی، حملہ کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج مجھے پتا لگا ہے کہ بریانی کی دونوں دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایک حد ہو گئی کہ ہندو ایریا میں مومڈا اس طریقے سے وہ ہو رہا ہے کہ منگل کے دن بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، اور ہمارے یوگی جی کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو ایریا میں یہ میٹ کی دکانیں نہیں کھلنی چاہیے، لیکن حد ہو گئی بالکل۔ کان کھول کے سن لیجئے گا کہ دکان خالی کر دیں یہاں سے ترنت۔ ناظرین گرامی، ادھر لیڈران بھی ویسی ہی اور حکومتیں بھی ویسی ہی، جہاں جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں کس طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اتراکھنڈ حکومت کی بات کریں گے تو وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اعلان کیا ہے کہ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ کو 15 دن میں نافذ کر دیا جائے گا۔ ترقیات کی کام نہیں ہو رہے، راستے درست نہیں ہو رہے، بے روزگاری دور نہیں ہو رہی، جو بنیادی لوگوں کے ساتھ وعدے ہو رہے ہیں وہ تو پورے نہیں ہو رہے، البتہ قانون بنانے اور گھٹانے میں یہ لوگ بڑے لگے ہوئے ہیں۔ آزادی کے بعد اتراکھنڈ ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے یو سی سی کو اپنایا ہے۔ بی جے پی کی زیر قیادت حکومت نے ایک پورٹل، ایک موبائل اپلیکیشن بھی تیار کی ہے، کیونکہ حکومت کا ماننا ہے کہ ڈیجیٹل اقدامات لوگوں کے لیے آن لائن میڈیم کے ذریعے رجسٹریشن اور دیگر خدمات کو آسان بنائیں گے۔ اتراکھنڈ میں جنوری 2025 سے یکساں سول کوڈ نافذ کر دیے جانے کے بعد سامنے آ رہی ہے، اس پر کیا تبصرے ہوں گے آپ بہتر جانتے ہیں۔ ادھر ریاست تلنگانہ کے 20 سرکاری اسکولوں کے 80 اساتذہ نے دعوت کھانے کے لیے وقت مقررہ سے قبل ہی اسکولوں میں چھٹی کی اور پھر دعوت میں چلے گئے تو حکومت نے ان کو بھی چھٹی کر ڈالی۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ان اساتذہ کے ساتھ ضلع کے DIOS نے بھی دعوت میں شرکت کی۔ وقت سے قبل چھٹی ملنے کے بعد جب بچے اپنے گھروں کو پہنچے تو کچھ بچوں کے والدین کو شبہ ہوا کہ آج وقت سے پہلے کیسی چھٹی ہو گئی۔ والدین نے جب بچوں سے اس کے متعلق پوچھا تو بچوں نے وقت سے قبل چھٹی کی اصل وجہ بتایا، جس نے والدین کو حیران کر دیا۔ ان میں سے کچھ نے اس معاملے کی شکایت ضلع کلکٹر سے کر دی۔ کلکٹر نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے DIOS کو معطل کیا اور ساتھ ہی تمام اساتذہ کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔ اساتذہ کی انوکھی دعوت حیدرآباد میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے کہ دعوت کھانے کے لیے پورے کے پورے اسکول کو ہی بند کر کے نکل گئے ٹیچر حضرات۔ اب آگے کیا قانونی کارروائی ہوگی یہ دیکھا جائے گا۔ ادھر دہلی فسادات کیس کے ملزم جن پر الزامات لگے سابق JNU لیڈر اور ایکٹیوسٹ عمر خالد کو
आज यानी बुध 18 दिसंबर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़दोमा अदालत ने उन्हें 7 दिन के लिए अबूरी जमानत दी दी है। अदालत ने उमर खालिद की 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। उमर खालिद ने अपने कजिन भाई और बहन की शादी में शिरकत के लिए 10 रोज़ के लिए अबूरी जमानत की दरख्वास्त की थी। दिसंबर के अवाइल में उमर खालिद, मीरा हैदर ने भी मसावी ट्रायल में ताख़ीर और तवील क़ैद की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त की थी। इस मामले में पुलिस अपना जवाब पेश करने के लिए वक्त मांगा था। वाज़ेह है कि 2020 के दिल्ली फसादात में 53 अफराद और 700 से ज़्यादा जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद उमर खालिद को 13 दिसंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया। वो 4 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में है और अभी तक उनकी कोई सीधी सुनवाई नहीं हो रही है। उधर नाज़रीन ग्रामी, जालिम दहशतगर्द इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने वज़ीर दिफा के साथ माउंट हरमोन का दौरा किया है। इसका कहना है कि इसराइली फ़ौज शामी सरहद पर बफर जोन में बिलखुसूस जबल अश-शेख की चोटी पर बाकी रहेगी, यहाँ तक कि इसराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का कोई दूसरा बंदोबस्त हो जाए। नेतन्याहू ने बयान मंगल की शाम जबल अश-शेख की चोटी से दिया है। ये जगह इसराइल की सरहद पर शाम की जानिब वाक़ है। नेतन्याहू के मुताबिक 53 बरस कबल जबल अश-शेख की चोटी पर बहैसियत सिपाही मौजूद थे, ताहम इसराइल की सिक्योरिटी के लिए बिलखुसूस हालिया वाक़यात की रोशनी में इस चोटी की अहमियत बढ़ गई है। तो नाज़रीन ग्रामी, किस तरह से जालिम दहशतगर्द ये इसराइल मुल्क और उसका ये दरिंदा वज़ीर आज़म किस तरह शाम में कब्ज़ा करने की पूरे के पूरे हथकंडे और मंसूबे बना रहा है, उसका आप अंदाज़ा लगा लें। अब जबल शेख पर भी ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है और पूरे फ़ौज को वहाँ पर तैनात भी किया जा चुका है। इधर गज़ा में जंगबंदी के लिए इस वक्त जो है पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक में हमास के भी नुमाइंदे जा रहे हैं और जालिम दहशतगर्द इसराइल के भी सरकारी नुमाइंदे बैठ रहे हैं बातचीत के लिए। ऐसे में हमास का एक बयान सामने ये आया है कि अगर नए शराइत इसराइल लागू करता है तो फिर जो है जंगबंदी के सिलसिले में कोई फ़ायदा नहीं होगा और फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती तहरीक हमास के दरमियान गज़ा जंग बंदी मुआहिदा चंद रोज़ में होने का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक काहिरा में गज़ा जंग बंदी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है, जबकि चंद दिन में जंग बंदी होने के इम्कानात के दरमियान में हमास का एक बयान आया कि जो है अगर इसराइल मज़ीद कोई शराइत लागू करने की कोशिश करता है तो मुमकिन है कि मुज़ाकरात रुक जाएँ और जंग बंदी ना हो पाए। उधर अमेरिका के अगले सदर वज़ीर आज़म मोदी के जिगरी दोस्त माने जाने वाले या हैं या ज़बरदस्ती बुलवाया जाता है, जो कुछ भी आप समझें, लेकिन इस तरह से मीडिया में आम किया जाता है कि जिगरी दोस्त है। अब ये दोस्ती कब हुई पीएम मोदी साहब से उसका पता नहीं है। इसको लेकर के अक्सर जो है तबसरे और तनकीदी तज़िये और मज़हक़ तबसरे किए जाते हैं। बहरकैफ अब वही जिगरी दोस्त जो है भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भारत पर बाहमी टैक्स लगाने की धमकी दी है। मतलब ये कि हिंदुस्तान अमरीकी प्रोडक्ट्स पर जितना टैक्स लगाता है तो अब ट्रंप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, यानी जैसा को तैसा। उन्होंने बाज़ अमरीकी मसनूआत की दरआमदात पर हिंदुस्तान की तरफ से आयद करदा आला महसूलात के जवाब में बाहमी महसूलात आयद करने के अपने इरादे का इयादा किया है। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से बात कर रहे थे, जो उन्होंने कहा अगर वो हम पर इस तरह के टैक्स लगाते हैं तो हम उन पर भी वही टैक्स लगाएंगे। तकरीबन तमाम मामलात में हम पर टैक्स लगा रहे हो, हम पर टैक्स नहीं लगा रहे। एक यानी कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर अमेरिका टैक्स नहीं लगा रहा है जबकि हिंदुस्तान लगा रहा है। अगर वो इस तरह महसूलात पर लगाता है तो हम भी लगाएंगे कहते हुए धमकी देने की कोशिश। इस तरह से जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स वो महंगी ज़्यादा हो जाएंगी अगर अमेरिका उस पर महसूलात लगाता है। इधर नाज़रीन ग्रामी, काबिज़ इसराइली फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि गज़ा की पट्टी के जुनूब में राफा में मुज़ाहमती हमले में एक अफसर और उसका एक फ़ौजी जहन्नम वासिल हो चुका है और दीगर बहुत सारे जहन्नमी कुत्ते जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। काबिज़ फ़ौज के तर्जुमान ने जनूबी गज़ा की पट्टी में राफा लड़ाइयों में एक दरिंदे इसराइल अफसर और फ़ौजी की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि जहन्नम हासिल होने वालों में एक प्लाटून कमांडर शामिल है जो निहाल ब्रिगेड के मेजर के ओहदे पर था। इब्रानी मीडिया के मुताबिक मुजाहिदकारों ने काबिज़ फ़ौज की एक इमारत को धमाके से उड़ा दिया जिससे वो हलाक हुआ और ज़ख्मी हुआ। वहाँ मौजूद जाहिर सी बात है कि एक घर में इसके कई सहूनी दरिंदे छुपे हुए होते हैं ताकि वो जो है हमला करें मुजाहिदीन पर। ऐसे में अगर वो मुजाहिदीन वो जिस घर में छुपे हैं या घात लगा करके बैठे हैं उनको देखते हैं तो पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ा देते हैं, जिससे कई सहनी दरिंदे जहन्नम हासिल होते हैं। और ऐसी कई वीडियोस मुजाहिदीन की जानिब से हर आए दिन शेयर की जाती रही हैं। मैं गैब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये
लोगों को मोहब्बत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।